Hello student, our today's point is physical and chemical properties of ethers. Physical properties. Ethers are volatile. Their physical state, lower members, are gases. That is dimethyl ether, ethyl, methyl ether, and diethyl ether. Are gaseous in state. While higher members are volatile liquids. Higher members are volatile liquid. These gases having very low boiling point of diethyl ether is 248 Kelvin, while ethyl methyl ether is 284 Kelvin, and boiling point of diethyl ether is 308 Kelvin, means they having very low boiling point. Then about polarity and solubility. Polarity and solubility. Though ether linkage is written like this, but COC bond is not 180 degree. This is not लिनियर स्ट्रक्चर. इथरचं जे स्ट्रक्चर आहे ते लिनियर स्ट्रक्चर नाही, तर स्ट्रक्चर कसं आहे, अँग्युलर स्ट्रक्चर. ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर अशा प्रकारे. आर मीन्स कार्बन चेन. दिस अँग्युलर स्ट्रक्चर इज ड्यू टू sp3 हायब्रिडायझेशन ऑफ मिडल ऑक्सिजन ॲटम. जसं H2Oचं मोलेक्युल आहे H2O, आणि H2O मोलेक्युल सुद्धा कसा आहे, अँग्युलर स्ट्रक्चर. तसाच हा सुद्धा अँग्युलर आहे. ती ROR बॉन्ड अँगल इज 110 डिग्री. Therefore, due to angular structure, this polarity CO polarity of one bond is not cancelled by another bond. Therefore, this ether molecule having some polarizability. The polarizability of diethyl ether, that is magnetic moment. Diethyl ether is 1.18 d by unit. Its dipole moment is 1.18 d by unit. Capital D means d by unit. This is unit of dipole moment due to angular structure. About solubility. Lower members are soluble in water like alcohol. Their solubility is compared with alcohol. The two molecules that having same molar mass having same solubility. डायइथिल इथर घेतलं आणि ब्युटॅनॉल, दोन्हीची सोल्युबिलिटी जवळजवळ सारखी. इट इज 7.0 ग्रॅम in 100 gram of water, while butanol having 9 gram in 100 gram of water. आता
अल्कोहोल कसं आहे, पोलार मोलेक्युल आहे. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग इट इज हायली पोलार. अल्कोहोलची पोलॅरिटी इथरपेक्षा जास्त आहे, परंतु इथरमध्ये सुद्धा हे जो लिंकेज आहे COC लिंकेज हे लिनियर नसल्यामुळे त्याला एक स्वतःचा डायपोल मोमेंट आहे आणि डायपोल मोमेंट असल्यामुळे तो वॉटरबरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतो आणि त्यामुळे तो सुद्धा सोल्युबल होतो. परंतु जसजसा R ग्रुप वाढत जाईल, ही अल्किल चेन वाढत जाते, तसतशी सोल्युबिलिटी ही अल्कोहोलची कमी होत जाते आणि इथरची कमी होत जाते. ॲज हायड्रोफोबिक R ग्रुप इन्क्रीजेस, solubility of ether as well as alcohol in water decreases. This is about polarity and solubility. Formation of hydrogen bonding. This is a hydrogen bonding between ether and water molecule, therefore lower members are soluble. Then chemical properties. First, laboratory test. When ether treated with sulfuric acid, cold concentrated sulfuric acid, it forms oxonium salt. Formation of oxonium salt. Due to this property, ether shows different nature than that of non-polar substances like alkanes. Ether ROR plus H2SO4 OSO3H minus ROH plus पॉझिटिव्ह चार्ज असा दाखवू आपण and HSO3 minus. This is plus. Positive charge on oxygen, negative charge on OSO3H, H2SO4. This is sulfate ion known as oxonium salt. Then second test, due to alkyl group, due to alkyl chain in ether, second type of reaction is due to alkyl chain in ether. जो R ग्रुप आहे तर R ग्रुप म्हणजे काय, अल्किल ग्रुप आणि अल्किल ग्रुपमुळे होणारे रिॲक्शन. पेरॉक्साइड फॉर्मेशन. Peroxide formation. When ethers are exposed to air for longer time, when ethers are exposure to air for longer time, they forms a peroxide reaction. For example, diethyl ether CH2O CH2 CH3, diethyl ether O2 for longer time. Forms a peroxide. Peroxide means pair of oxide.
CH3, this is CHOOH, CH2 CH3 अशा प्रकारे पेरॉक्साईड तयार होतो. हा जो कुठल्याही एका कार्बनचा हायड्रोजन रिप्लेस होऊन त्या ठिकाणी 2 ऑक्सिजन ॲड होतात आणि त्या ऑक्सिजनला तो हायड्रोजन पुन्हा अटॅच होतो. CH3 CHOOH and OC2H5. This is ether peroxide. Diethyl ether peroxide. Peroxide formation. Then next reaction with hot concentrated H2SO4, that is hydrolysis of ether. Hydrolysis of ether means reaction with hot concentrated H2SO4. When ether reacts with hot concentrated H2SO4, it forms a alcohol, 2 molecules of alcohol. General reaction ROR dash plus H2O, hot dilute H2SO4, hot dilute H2SO4 H2SO4 gives ROH plus R dash OH. For example, CH3O CH3 plus H2O in presence of H2SO4 gives twice of CH3OH. C2H5OCH3 plus H2O in presence of H2SO4 gives CH3OH plus C2H5OH. It gives mixture of 2 alcohol, that is ethyl alcohol and methyl alcohol. And for diethyl ether plus H2O in presence of H2SO4 gives twice of C2H5OH. 2 molecules of ethyl alcohol is obtained. Then next reaction with PCl5, phosphorus pentachloride, ROR dash plus PCl5 gives RCl plus R dash Cl plus POCl3, phosphorus oxychloride. This is general reaction. We take example C2H5OCH3. If R and R dash are different, PCl5 gives CH3Cl plus C2H5Cl plus POCl3. If 2 alkyl groups are similar, C2H5O C2H5 plus PCl5 gives twice of C2H5Cl plus POCl3. And last reaction is reaction with HX, that is halo acid, hot concentrated halo acid. The reactivity of halo acid with ether is HI is greater than HBr
is greater than HCl, means HCl having very low reactivity. For example, C2H5, CS3O C2H5. If two alkyl groups are different, plus HI, hydroiodic acid, it gives lower members alkyl group gives iodide, while higher member gives C2H5OH, that is alcohol as a product. The reaction is SN2 type. This reaction is SN2 type, and therefore the I minus nucleophile attack from back side. मेकॅनिझम ही रिॲक्शन होताना कशा प्रकारे होते? फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ इथर टेक्स प्लेस, C2H5 in presence of H plus, formation of oxonium ion C2H5. Then second step, attack of nucleophile CS3O C2H5 H, हा I मायनस इथं अटॅक करणार आणि हा ग्रुप एवढा ब्रेक होणार, गिव्स CS3I प्लस C2H5OH, means lower members forms iodide while higher members form alcohol. आता असं कशामुळे होतं? तर SN2 टाईप ऑफ रिॲक्शन मेकॅनिझम होते. SN2 टाईपचं कॅरेक्टरिस्टिकच आहे बॅक साईड अटॅक. मग बॅक साईड अटॅक केव्हा होईल? ज्यावेळेस जास्त गर्दी नसेल, स्टेरिक हिंड्रन्स नसेल, बल्कि अल्किल ग्रुप नसेल. आता इथं जे तर 3 हायड्रोजन आहे, मग 3 हायड्रोजन असल्यामुळे हा I मायनस बॅक साईडनं अटॅक करू शकतो. तेच जर इकडच्या साईडला आपण C2H5 जर लिहिलं तर C2H5 मधील CS3मुळे इथं काय होणार? गर्दी होणार. त्यामुळे इथं बॅक साईड अटॅक होऊ शकत नाही. मग बॅक साईड अटॅकमुळे CS3I मीन्स आयोडाइड फॉर्मेशन अँड इथिल अल्कोहोल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. इफ वन अल्किल ग्रुप इज टर्शरी. आता इथं काय सांगितलं आपण? लोअर मेंबरचं आयोडाइड तयार झालं आणि हायर अल्किल ग्रुप असेल त्याचं अल्कोहोल तयार झालं. परंतु जर असं एक्झाम्पल असेल आणि त्यामध्ये एक ग्रुप जर टर्शरी असेल तर प्रोडक्ट काय असेल? CS3 tertiary alkyl. This is tertiary butyl group, and C2H5, this is ethyl group plus HI. तर अशा वेळेस प्रोडक्ट काय असेल? आता इथं आपण काय सांगितलं? तर जो छोटा ग्रुप आहे त्याचं आयोडाइड तयार होतं आणि मोठ्या ग्रुपचं अल्कोहोल तयार होतं. मग इथं मोठ्या ग्रुपचंही अल्कोहोल व्हायला पाहिजे, हो की नाही? ह्या नियमानुसार इथं अल्कोहोल व्हायला पाहिजे. परंतु असं न होता इथं SN2 टाईप ऑफ रिॲक्शन न होता इथं SN1 टाईप ऑफ रिॲक्शन होते. म्हणजे काय होतं? तर हा टर्शरी अल्किलचा कार्बोकॅटायन तयार होतो. हा कार्बोकॅटायन आणि हा कार्बोकॅटायन इथं I मायनस अटॅक करतो. देअरफॉर इट गिव्स आयोडाइड. म्हणजे हायर जो अल्किल ग्रुप आहे त्याचा आयोडाइड मिळतं. CS3I प्लस C2H5OH. म्हणजे इथं SN1 टाईप ऑफ रिॲक्शन मेकॅनिझम होते आणि इथं SN2 टाईप ऑफ रिॲक्शन मेकॅनिझम होते. म्हणून इथं लोअर मेंबर जो असेल ज्या ठिकाणी बॅक साईड अटॅक पॉसिबल होतो त्याचा आयोडाइड तयार होतो आणि दुसऱ्या मेंबरचं अल्कोहोल तयार होतं. इथं बॅक साईड अटॅक पॉसिबल नाही आहे, कारण इथं काय आहे? तर स्टेरिक हिंड्रन्स आहे. स्टेरिक हिंड्रन्स असल्यामुळे इथं कार्बोकॅटायन तयार झाला. कार्बोकॅटायनवर न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक तयार झाला आणि त्या अटॅकमुळे इथं आयोडाइड प्रोडक्ट हा बल्की अल्किल ग्रुपपासून आयोडाइड प्रोडक्ट मिळाला आणि स्मॉलर अल्किल ग्रुपपासून अल्कोहोल प्रोडक्ट मिळाला.
त्यानंतर जर अरिल अल्कोहोल असेल, अरिल अल्कोहोल, सॉरी अरिल अल्किल इथर असेल, दॅट इज फिनिल इथिल इथर, सॉरी इथिल फिनिल इथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डरनुसार इथिल फिनिल इथर अँड रिॲक्शन विथ HI. जर अशी रिॲक्शन जर झाली तर अशा वेळेस प्रोडक्ट कुठला असेल, तर हा बॉन्ड सहजासहजी ब्रेक होत नाही. कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड इज स्ट्रॉंगर बॉन्ड बिकॉज इट इज अ शॉर्टर बॉन्ड. शॉर्टर बॉन्ड, आता एक लक्षात घ्या, sp3 कार्बन sp3 हायब्रिडाइज कार्बन ॲटम असेल तर हा कसा असतो, तो लॉंगर बॉन्ड असतो. कार्बन कार्बन sp3 हायब्रिडाइज असेल तर तो लॉंगर असतो. तो जर sp2 हायब्रिडाइज असेल तर तो त्यापेक्षा शॉर्टर असतो आणि sp3 असेल तर तो आणखी शॉर्ट असतो. मग हा जो कार्बन आहे हा कसा आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आणि मग कार्बन कार्बन डबल ऑक्सिजन अटॅच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज ऑल्सो बिकम शॉर्टर अँड शॉर्टर बॉन्ड इज अ स्ट्रॉंगर बॉन्ड. मग हा स्ट्रॉंग असल्यामुळे हा इथून ब्रेक होत नाही. इथून जर ब्रेक झाला तर याचा अल्कोहोल तयार होईल, याचा आयोडाईड तयार होईल, परंतु हा इथून ब्रेक न होता तो हा कार्बन ऑक्सिजन sp3 हायब्रिडाइज कार्बन आणि हा ऑक्सिजन ब्रेक होतो, म्हणून यापासून मिळणारा प्रोडक्ट हा अल्कोहोल मिळतो. इट गिव्स फिनॉल ॲज अ प्रोडक्ट, OH प्लस C2H5I. यापासून मिळणारा प्रोडक्ट अशा प्रकारे तयार होईल. नेक्स्ट रिॲक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टेशन रिॲक्शन इन ॲरोमॅटिक इथर्स. Electrophilic substitution reaction in aromatic ether. Aromatic ether, OR. These are the aromatic ether. OR group in aromatic ether is a ring activating and ortho para directing. Ring activating and ortho para directing. आता असं का म्हटलं रिंग ॲक्टिव्हिटिंग अँड आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. अल्किल ग्रुप हॅविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट व्हाईल बेन्झीन रिंग हॅविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. ह्या अल्किल ग्रुपकडून इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी दिली जाते ऑक्सिजनला आणि ऑक्सिजनची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी बेन्झीन रिंगकडून खेचली जाते. ज्यावेळेस इथं हा जे इलेक्ट्रॉन्स आहे, लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सिजन आणि कार्बनमध्ये जर डबल बॉन्ड तयार झाला, डबल बॉन्ड O, पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन ऑक्सिजन, नाऊ the bond between carbon carbon is broken down and electron density on ortho position. इथं आपल्याला ऑर्थो पोझिशनला इलेक्ट्रॉन्स दिसत आहेत. आपण ऑक्सिजन आणि कार्बनमध्ये डबल बॉन्ड टाकला, इथं डबल बॉन्ड टाकला ना, हा तसाच ठेवला तर ह्या कार्बनला 5 बॉन्ड होतात, 1 2 नव्यानं झालेला 3 4 आणि हा 5. मग आपल्याला कार्बनची व्हॅलन्सी 4 दाखवण्यासाठी इथं एक बॉन्ड ब्रेक होऊन इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑर्थो पोझिशनला, पुन्हा इथं डबल बॉन्ड तयार होतो, जसं आपण फिनॉलमध्ये रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर दाखवतो त्या पद्धतीनं. असे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपण अनेक वेळा दाखवले. आता पॅरा पोझिशनला आले, डबल बॉन्ड O, पॉझिटिव्ह चार्ज अँड हिअर फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड अँड 1 डबल बॉन्ड ब्रोकन डाऊन अँड अगेन इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑर्थो पोझिशन. आपल्याला दिसतंय प्रत्येक वेळी
आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला आपल्याला निगेटिव्ह चार्ज दिसतोय. निगेटिव्ह चार्ज म्हणजेच काय, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज मॅक्सिमम ॲट आर्थो अँड पॅरा पोझिशन. पुन्हा इथं डबल बॉन्ड ब्रेक होणार आणि इथं निगेटिव्ह चार्ज हा डबल बॉन्ड तयार करणार. म्हणजे काय झालं, स्ट्रक्चर कार्बनची पोझिशन तीच आहे, परंतु इलेक्ट्रॉनची पोझिशन चेंज झाली. हे पाय इलेक्ट्रॉन्स ह्या दोनमध्ये होते, आता ते लास्ट जे आपण रेझोनेटिव्ह स्ट्रक्चर काढलं त्यावेळेस मात्र पाय इलेक्ट्रॉनची पोझिशन चेंज झाली. हिअर OH. अशा प्रकारे आपल्याला आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी दिसते. मग ज्यावेळेस त्याची रिॲक्शन वेगळ्या कंपाऊंड सोबत होते, फॉर एक्झाम्पल हॅलोजनेशन रिॲक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन रिॲक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट असायलेशन रिॲक्शन अँड नायट्रेशन रिॲक्शन. ह्या रिॲक्शन ज्यावेळेस होतात त्यावेळेस आपल्याला मिळणारा प्रोडक्ट हा सुद्धा आर्थो आणि पॅरा प्रोडक्ट असतो. कारण ह्या आर्थो आणि पॅराचा हायड्रोजन निघून गेला इलेक्ट्रोफाईलमध्ये आणि दुसरा इलेक्ट्रोफाईल तिथं सबस्टिट्यूट झाला, म्हणून त्याला काय म्हटलंय, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन इन ॲरोमॅटिक इथर्स. आता आपण 1 बाय 1 एक एक रिॲक्शन बघू. First reaction, halogenation reaction, in which bromination reaction. For example, anisole. Anisole, it is also ether. Methyl phenyl ether. Anisole is actually methyl phenyl ether plus Br2 in acetic acid, CH3COOH. It gives orthobromoanisole and parabromoanisole. Orthobromoanisole and parabromoanisole. Here para product is major product while ortho product is minor product. प्रत्येक ठिकाणी पॅरा प्रोडक्ट हा मेजर प्रोडक्ट आहे जो 80% मिळतो आणि आर्थो प्रोडक्ट हा मायनर प्रोडक्ट मिळतो. ऑर्थोब्रोमोॲनिसोल अँड parabromoanisole. Then second reaction, Friedel-Crafts alkylation reaction, that is substitution of alkyl group, for example CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3, it gives आर्थो प्रोडक्ट अँड पॅरा प्रोडक्ट. आता बघा इथं OCH3 मगाशी Br ग्रुप सबस्टिट्यूट झाला, पण आपण याला ब्रोमोबेन्झिन असं न म्हणता याला काय म्हटलं, आर्थोब्रोमो. ब्रोमो हा सबस्टेंट आणि ॲनिसोल. इथं मात्र OCH3 हा सबस्टेंट पकडला जातो आणि CH3 ग्रुप अटॅच टू बेन्झिन रिंग, दिस इज पॅरेंट. मग CH3 ग्रुप बेन्झिन रिंगला असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, टोल्यून म्हटलं जातं. मग हे काय होईल, 2-methoxy टोल्यून or orthomethoxy toluene, and this is 2-methoxy toluene and 4-methoxy toluene. Here also para product is major and
Artho product is minor. Then third reaction is Friedel-Crafts acylation reaction. आता मागच्या वेळी पण आपण बघितलं acylating group C double bond O CH3 is known as असाइल ग्रुप. मग ह्या असाइल ग्रुपचं सबस्टिट्यूशन होणार. मग असाइल ग्रुप सबस्टिट्यूट होण्यासाठी काय वापरावं लागेल? एकतर असाइल क्लोराईड किंवा ॲसिटिक अनहायड्राइड वापरावं लागतं. OCH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेझेन्स ऑफ पिरिडीन. ह्याच्या रिॲक्शने HCl तयार होत असल्यामुळे पिरिडीन सोबत ह्या रिॲक्शन होतात इन प्रेझेन्स ऑफ पिरिडीन. पिरिडीन इज अ बेस. इट न्यूट्रलाइजेस ॲसिड. OCH3 आर्थो C डबल बॉन्ड OCH3. आता हा OCH3 काढून टाकला आपण तर हा जो एवढा ग्रुप आहे याला म्हणतात ॲसिटोफिनोन आणि हे झालं आर्थो पोझिशनला OCH3 ग्रुप म्हणजे आर्थो मिथॉक्सी ॲसिटोफिनोन. आर्थो मिथॉक्सी ॲसिटोफिनोन and paramethoxy acetophenone. OCH3 आणि हा पॅरा पोझिशनला C डबल बॉन्ड OCH3 paramethoxy acetophenone. Anisole CH3C double bond OCl acylating reagent in presence of pyridine. Attack at artho position and para position. Artho-methoxy acetophenone, para-methoxy acetophenone. And last reaction is nitration reaction in presence of nitrating reagent, that is mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 is known as nitrating mixture. Anisole plus concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4. It gives आर्थो नायट्रो ॲनिसोल. आता इथं मात्र ॲनिसोल हे पॅरेंट घेतलेलं आहे, नायट्रो ग्रुप हा सबस्टिट्युएंट घेतलेला आहे. OCH3 ॲट आर्थो पोझिशन, नायट्रो ग्रुप ॲट आर्थो पोझिशन and nitro group at para position known as orthonitro or 2-nitro. Orthonitro anisole and para-nitro anisole. And last one is uses of ethers. Main two uses. First is it is used as general anesthetic in surgical operation. General anesthetic in surgical operation. And second is as a solvent for organic substances. पूर्वी ॲनेस्थेटिक म्हणून क्लोरोफॉर्म वापरलं जायचं, परंतु क्लोरोफॉर्म जर हवेच्या ऑक्सिजनच्या संपर्कात आलं तर त्यापासून डेडली पॉयझनस फॉजिंग गॅस तयार होतो, त्यामुळं डेड होण्याचे चान्सेस जास्त असायचे. म्हणून आता इथर जे इथर सहजासहजी, इथर कसं आहे न्यूट्रल, सहजासहजी दुसऱ्या सबस्टन्सेस बरोबर रिॲक्ट होत नाही. ॲसिड असेल, बेस असेल, सॉल्ट, स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट, रिड्युसिंग एजंट सोबत ते सहजासहजी रिॲक्ट होत नाही. आता आपण हे रिॲक्शन दाखवताना फक्त दोन प्रकारच्या रिॲक्शन दाखवले, 2-3 रिॲक्शन. कुठल्या? कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 असेल, कॉन्सन्ट्रेटेड हॅलो ॲसिड असेल आणि PCl5ची रिॲक्शन. आणि त्यानंतर ह्या ॲरोमॅटिक इथरसाठीच्या
सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन म्हणजे काहीच रिॲक्शन होतात, त्यामुळं जनरल अॅनेस्थेटिक म्हणून इथर हे वापरलं जातं. त्याचप्रमाणे सॉल्वंट हे काय आहे, तर व्होलाटाईल सबस्टन्स आहे, व्होलाटाईल लिक्विड. आणि मग ऑर्गॅनिक सबस्टन्स एखादा वॉटरमध्ये एक्स्ट्रॅक्ट केलेला असेल, जनरली जे मेडिसिन्स असतात, मेडिसिनल प्लांट असतात, मेडिसिनल प्लांटपासून मेडिसिन तयार करण्यासाठी ते अगोदर वॉटरमध्ये त्याचा रस काढला जातो, एक्स्ट्रॅक्ट काढला जातो आणि तो ज्यावेळेस इथरसोबत रिॲक्ट केला, इथरसोबत हलवला जातो, तर जे ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आहे ते इथरबरोबर रिॲक्ट होत नाही, फक्त इथरमध्ये मिक्स होतं. ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आर सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. आणि मग जे इथर आहे वॉटरपेक्षा डेन्सिटी कशी आहे, कमी आहे. मग इथरचे लेयर जो आहे तो वरती राहतो, वॉटरचा लेयर खाली राहतो आणि सेपरेटिंग फनेल वापरून तो असा इथं हा कॉर्क असतो, हे त्याला हे झाकण असतं आणि हा टॅप असतो इथं. आणि हे टॅपमधून हे जे दोन लेयर तयार झाले, हे एक लेयर वॉटरचा लेयर आणि इथरचा लेयर सेपरेट केला जातो. आणि इथर व्होलाटाईल असल्यामुळे थोड्या टेम्परेचरला, जस्ट थोडंसं रूम टेम्परेचरला जरी ते ओपन ठेवलं तर इथर लेयर इव्हॉपरेट होऊन जातो आणि जो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे ते आपल्याला पेट्री डिशमध्ये मिळून जातं. यासाठी सुद्धा हे सॉल्वंट म्हणून इथर यूज केलं जातं. आणि अशा प्रकारे आपला चॅप्टर संपतो आहे, अल्कोहोल्स, फिनॉल्स अँड इथर्स.